नमस्कार, मैं आप सभी के साथ जुड़ रहा हूं उत्तर कन्या के ठीक सामने से, जहां कुछ ही देर के बाद बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसी उत्तर कन्या में प्रवेश करेंगे और प्रशासनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। इसको लेकर तमाम उत्तर बंगाल के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विधायक पहुंच रहे हैं, पहुंचना शुरू कर चुके हैं। कुछ लोग भीतर भी जा चुके हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बस कुछ ही देर में बागडोरा एयरपोर्ट पर उतरेंगे और वहां से सीधे पार्टी ऑफिस मल्लागुड़ी जाएंगे। वहां पर उनका संवर्धना यानी कि उनको बधाई देने का कार्यक्रम जो है पार्टी समर्थकों और नेताओं ने वहां पर कर रखा है। उसके बाद यह भी सूचनाएं मिल रही हैं कि वर्तमान उसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री फिजिकली यानी कि वहां पर मौजूद रहकर कर सकते हैं, इसकी ही संभावना जताई जा रही है। लेकिन संभावना यह भी है कि हो सकता है कि वो उत्तर कन्या से वर्चुअली भी उसका उद्घाटन करें। तो फिलहाल हम उत्तर कन्या के सामने की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहां पर पार्टी समर्थक तो मुझे उतना नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जो भी आईसीडीएस कर्मी है, चाहे जो भी पैरा टीचर है या भी जो भी ग्रुप डी के कर्मचारी हैं, जो अपने परमानेंट और अपनी तमाम मांगों को लेकर यहाँ पर जो है उपस्थित हो रहे हैं, उनसे हम जानते हैं कि उनका क्या डिमांड है आने वाले मुख्यमंत्री के सामने। क्या नाम है दीदी आपका? हम वेस्ट बंगाल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल यूनियन से, हम दार्जिलिंग कालिम्पोंग से आए। हमारा डिमांड बहुत है। क्या डिमांड? हमारा वेजेस, हाम्रो वेजेस चाहिँ एकदम कम्ती छ है। हामी चाहिँ 175 रुपियाँमा काम गर्दैछौँ अहिले। यो चाहिँ सेन्ट्रल स्किम हो, 5 वटा रोगलाई रोकथाम गर्ने। हामी गाउँ गाउँमा गएर त्यो मच्छर जुन चाहिँ डेङ्गु फैलाउँछ, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस है, मलेरिया, त्यसको लागि रोकथामको लागि चाहिँ हामी गाउँमा पर्छौँ। तर अहिलेको जमानामा 175 मा चाहिँ कुनै काम गर्छ, त्यो चाहिँ हामीले भोग्दैछौँ है। हामी छुट्टीहरू एउटा पनि पाउँदैनौँ, कहिले पनि जस्तै फेस्टिभलमा पनि पाउँदैनौँ। अन्त हाम्रो एउटा चाहिँ जब ग्यारेन्टी छैन है, हामीलाई अहिलेसम्म पर्मानेन्ट गराएको छैन। हाम्रो डिमान्ड चाहिँ त्यो छ। अन्त हाम्रो के अरे अझै डेली वेजेस बढाइदिया जाओस् भनेर। हाम्रो अरू स्टेटमा चाहिँ 15 देखि 20 हजार छ है यही कामको लागि, जस्तै आसाम, बिहार, युपीतिर। तर हाम्रो चाहिँ किन यति साह्रो कम्ती? त्यो चाहिँ अब हाम्रो पहिलाको सरकारलाई पनि हामी नहुनुमा गएर कति बुझाएको, तर केही सुनवाई भएन। आज चाहिँ हामी एकदम ठुलो आशा लिएर आएको छौँ। यो नयाँ सरकार अहिले त हाम्रो अब डबल इन्जिन छ होइन वेस्ट बेङ्गलमा, त्यसको लागि पनि केही न केही गर्नुहुन्छ र हाम्रो पनि आशाको किरण जागेको छ कि कुछ न कुछ चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर चाहिँ आज हामी ठुलो उम्मीद लिएर आउँछौँ। इससे पहले ये जो आपका डिमांड है, इससे पहले किसी और को नहीं बताए थे? दिएको यो पनि दिएको 59 तक गएको। हामी पहिला पनि 59 मा गएको, के अरे ब्लकमा डिएम, डिडिओ, एसडिओ कलकत्तासम्म नै गएको। हामी सिएमको सम्म नै गएको। हामीले धर्ना 59 मा 3 दिन धर्ना गरेको। त्यति बेला 59 बाट बोलाएर हाम्रो स्टेट प्रेसिडेन्टहरू जानुभएको थियो है। कोही फाइदा नहीं? कुछ फाइदा नहीं, केही पनि फाइदा भएन। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ हामी एकदमै लागि परेको छौँ, किनभने त्यसको महिना। नर्स बन्ने सपना देख्नु भएको छ? अब पूरा गर्नुहोस्। अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स, सिसाबारी, चम्पासरी, सिलिगुडी। सजिलो ब्याङ्क लोन र किस्तीमा भुक्तानी पनि, स्कलरसिपको सुविधा, हस्टेल सुविधा उपलब्ध, क्रेडिट कार्ड फेसिलिटिज पनि। पश्चिम बंगाल सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त। आजै सम्पर्क गर्नुहोस् अदान इन्स्टिट्युट अफ नर्सिङ साइन्स। काम गर्दाखेरि पनि हामीलाई न मेडिकल इन्सुरेन्स छ, न मेडिकल फेसिलिटी छ, केही छैन हाम्रो लागि है। हामी अरूलाई अरूको ज्यान चाहिँ बचाएर हिँड्छौँ, तर हाम्रो ज्यान बचाउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ छैन। अभी जो मुख्यमंत्री आएंगे उनसे कितनी आशा रख रहे हैं? बहुत उम्मीद लेके आए हैं हमको यहाँ पर। हमारे लिए कुछ न कुछ तो कर देगा, हमें बहुत आशा है, बहुत भरोसा है। क्या नाम है दीदी आपका? समझौता है, दार्जिलिंग से आई हैं। इनका कहना है कि विभिन्न इनकी समस्याएं हैं, डेली वेजेस की समस्याएं इनकी बताई जा रही है। इन्होंने तमाम इस तरह के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं। अपर प्राइमरी को परमानेंट को लेकर के भी जो है यहाँ पर लोगों की मांग जो है, आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। क्या नाम है दादा? বাংলা বাংলা কি নাম আছে? সাগর সরকার। क्या समस्या है आपका? সমস্যা, আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার পার্শ্ব শিক্ষক এবং আমরা আপার প্রাইমারি পরীক্ষায় পাশ করা পার্শ্ব শিক্ষক। টেট, দেশ নম্বরে টেট 2015 সালে পাশ করেছি। পূর্বের সরকার নানান ধরনের অজুহাত, কখনো শূন্য পদের বাহানা, কখনো নানান বাহানায় আমাদের 11 বছর ঝুলিয়ে রেখেছে। তাই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের প্রাণপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা আজকে এসেছি যে আমাদের 10% ভেরিফাইড লিস্টেড ক্যান্ডিডেটদের অতি সত্বর উনি যেন ইন্টারভিউ করে আমাদের জন্য স্কুলে পার্মানেন্টলি নিয়োগ দেন। এই জন্যই আমরা আজকে সব ডকুমেন্ট সব ভেরিফাই হয়ে গেছে। ভেরিফিকেশন 18 এই দেখুন স্যার, 10% লিস্টেড প্যারা টিচার এসএসসি ভেরিফিকেশন কমপ্লিট আমাদের। তাও কিন্তু আপনার হলো না। পূর্বের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে দিচ্ছে না, নানান ধরনের তকমা দিয়ে দেয়। আমরা গেলে পরে বহুবার কলকাতা গেছি, চেয়ারম্যানের কাছে গেছি,
বিকাশ ভবনে গেছি, এসএসসি তে গেছি, সেক্রেটারির সঙ্গে কথা বলেছি, ব্রাত্য বসু শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন পূর্বে, তার কাছে গেছি, কেউ আমাদের দেখেনি। আমরা আশা করি আমাদের যে প্রাণের মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, উনি আমাদের দেখবেন, সেই আশা নিয়ে আজকে আমাদের এখানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা। আজকে কি উনাকে আপনি এই আপনার চিঠিটা দিবেন? হ্যাঁ, আমরা দেবো, ওনাকে আমরা শুভেচ্ছা দিব ফুল দিয়ে। আমাদের 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 মনে অনেক এই সময় আনন্দ, এই মুহূর্তে আনন্দ। উনি আমাদের এই যন্ত্রণা দেখবেন, উনি আমাদের তো একদম জনপ্রিয় মুখ্যমন্ত্রী, উনি দেখবেন আমাদের বিষয়টা, সেই জন্যই তো আমাদের আজকে আসা। এখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আমরা কোথায় থেকে আসছি? আমরা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায়। কেউ আপনি কোথা থেকে আসছেন? ফালাকাটা থেকে এসেছি। আপনি? আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে এসেছি। আমি বাগডোগরা থেকে এসেছি। मैंने देखिए यहाँ पर तमाम इलाकों से यहाँ पर जो है पैरा टीचर की जो इनका कहना है कि इनका वेरिफिकेशन हो चुका है, सब चीज होने के बावजूद जो है पिछली सरकार इनको नौकरी नहीं दी है, और इस बार वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है शुभेंदु अधिकारी, उनसे जो है इनकी बड़ी उम्मीदें हैं कि भाई इनकी समस्याओं का जो है निदान इस सरकार में जो है होगा। और भी कई सारे लोग अपनी अपनी समस्याओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनके भी हम समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री से अपनी कौन सी समस्या का समाधान ये लोग चाह रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल पार्ट टाइम टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले यहाँ कुछ युवा मौजूद हैं। हम उनसे भी जानते हैं कि उनकी किस तरह की समस्याएं हैं जिनका समाधान वर्तमान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से चाह रहे हैं। क्या समस्याएं आप लोग? আমাদের একটাই সমস্যা, আমরা উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগে নিযুক্ত পার্ট টাইম শিক্ষক, যারা দীর্ঘদিন থেকে বিভিন্ন স্কুলে রাজ্যের প্রায় এইচএস সেকশন Luxentra designed my modular kitchen. and my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. আমরা ধরে রেখেছি। আমাদের একটাই দাবি, আমাদের স্থায়ীকরণ করা হোক এবং সরকার আমাদের আর্থিক দায়ভার গ্রহণ করুক। আমাদের স্কুল ফান্ড থেকে, ম্যানেজিং কমিটি থেকে আমাদের এতদিন বেতন দেওয়া হতো, কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা এত আন্দোলন করেছি, কিন্তু কোনো সরকারই আমাদের আন্দোলনের সাড়া দেয়নি। কত বছর ধরে আন্দোলন করছে? প্রায় 10 বছর থেকে আমরা এই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত, যেখানে আমরা দিনের পর দিন শিক্ষকরা জাতির মেরুদণ্ড তৈরি করছেন, সেই শিক্ষকদের অবস্থা আজকে দেখুন, রাস্তায় আমরা পড়ে আছি। বিগত সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে দেউলিয়া করে দিয়েছে। একটা অপদার্থ শিক্ষামন্ত্রী যিনি শিক্ষকদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছেন, সেই 26,000 চাকরি থেকে শুরু করে আজকে আমাদের পার্ট টাইম টিচার যারা রয়েছে তাদের সবারই একই অবস্থা করে দিয়েছেন। মানে আপনারা কি এখন পার্মানেন্ট আছেন কি আছেন না? আমরা এখন পার্মানেন্ট, আমরা পার্মানেন্ট নই, আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখি। আমাদের জন্যই রেজাল্ট বের হয় উচ্চ মাধ্যমিক, এবারও বেরিয়েছে। প্রত্যেক বছর খাতা দেখি, কিন্তু সরকার আমাদের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করে না। আমাদের নামেই, উচ্চ মাধ্যমিক সেকশনের পার্ট টাইম টিচারদের নামেই পল সায়েন্স বলুন, হিস্ট্রি বলুন, জার্নালিস্ট বলুন, আমাদের জার্নালিজম বলুন, এডুকেশন বলুন, যত সাবজেক্ট আছে 90% সাবজেক্ট গুলো ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই পার্ট টাইম টিচারদের নামে অনুমোদিত, অথচ এই পার্ট টাইম টিচারদের আর্থিক দায়িত্ব গত সরকার গ্রহণ করেনি। কেন করে নাই? আমরা অনেকবার রাস্তায় আন্দোলনে নেমেছি, আমরা আমাদের দাবি জানিয়েছি। ইনারা বলেছেন যে না, আমরা তোমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবো না, আমরা তোমাদের নিয়োগ করিনি। আমরা বলেছি তাহলে পরে আমাদের নামে কেন সাবজেক্ট চলছে, উচ্চ মাধ্যমিক সেকশন কেন চলছে? আপনারা ওয়েস্ট বেঙ্গল উচ্চ মাধ্যমিক সেকশন বন্ধ করে দিন, আপনাদের টিচার নেই বন্ধ করে দিন। তো সেই ক্ষেত্রে তারা নীরব, তারা কোনো উত্তর দিতে পারছে না। অথচ এবারও আমাদেরকে খাতা ধরিয়ে দিয়েছে, যদি আমরা খাতা না দেখি তাহলে আমাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। যদি তারা আমরা খাতা না দেখি আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহলে পরে আমাদের আইনানুগ ভাবে কি দায়িত্ব বর্তায় না, আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করা, সরকারি স্বীকৃতি জানানো। আমরা সম কাজ করি, আমরা স্কুলগুলোতে পড়াই উচ্চ মাধ্যমিক সেকশনে দীর্ঘ 10-12 বছর ধরে। আমরা এখন কোথায় দাঁড়াবো? এগুলো যে আপনি কাজটা করেন, সেটার জন্য কি আপনি কিছু অনারিয়াম পান? অনারিয়াম পাই, সেটা স্কুল ফান্ড থেকে দেওয়া হয়, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ করে। তো আমরা এই সরকারের কাছে আশাবাদী যে আমাদের তিনি বাঁচাবেন, আমাদের আর্থিক দায়িত্ব গ্রহণ করবেন, সরকারি স্বীকৃতি জানাবেন, 60 বছর পর্যন্ত কাজের স্বীকৃতি জানাবেন এবং স্কুল ফান্ডের পরিবর্তে সরকার থেকে আমাদের বেতন প্রদান করবেন, এই আশা রাখছি। এখন যে মুখ্যমন্ত্রী আসবেন, ওনার সঙ্গে কতবাদী আপনি আশাবাদী যে উনি করবেন? আমরা তো পুরোপুরি আশাবাদী, আসার জন্যই আজকে আমরা এখানে এসেছি। আর উনি যেহেতু বলেছেন যে যত অস্থায়ী আছে সবাইকে স্থায়ী করবে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে যাতে না ছাড়া হয়, পার্ট টাইম টিচাররা যারা উচ্চ মাধ্যমিকের খাতা দেখে প্রত্যেক বছর রেজাল্ট বার করা থেকে, ক্লাস থেকে শুরু করে, আপনার লকডাউনের সময় কিন্তু আমরা স্কুলগুলো পরিচালিত করেছি এই উচ্চ মাধ্যমিকের পার্ট টাইম টিচাররা, অর্থাৎ আমাদেরকে যাতে না ছাড়া হয়, সেই কন্ট্রাকচুয়ালদের সঙ্গে আমরাও যাতে স্থান পাই সমকাজী সমবেত। এরকম টিচার কতগুলো আছে? প্রায় ধরুন 10,000-এর মতো শিক্ষক রয়েছে পুরো বাংলায়। কি নাম আপনার? সুশান্ত সরকার,
নর্থ বেঙ্গল পার্ট টাইম টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এন্ড অল বেঙ্গল এইচএস পার্ট টাইম টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সভাপতি। কি বলতে চান আপনি? আমি স্যার আরেকটা বিষয় বলতে চাই, এইখানে যারা আজকে রয়েছে সবাই বর্তমানে তারা কর্মরত শিক্ষক। প্রত্যেকটা স্কুল তাদের জয়েনিং লেটার স্কুল থেকে দেওয়া হয় এবং সেই জয়েনিং লেটার আমাদের কাছে রয়েছে, খাতা দেখার চিঠি রয়েছে এবং আমরা যে ডিআই অফিসে আমাদের কর্মসূচির অর্থাৎ ডেপুটেশন আমরা দিয়েছিলাম তারও কিন্তু নথি এখানে রয়েছে। সেই ডেপুটেশনের কপি আপনারা দেখতে পারেন, আমরা ডিআই অফিসে দিয়েছি, সেটা অ্যাপ্রুভ করেছিল এবং শিক্ষা দপ্তরে তারা পাঠিয়েছিল। रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक। এবার শিক্ষা দপ্তরে তারা পাঠিয়েছিল, কিন্তু গত সরকার, যেহেতু আপনারা জানেন যে শিক্ষার তাদের কোনো ইতিহাস নেই, যাকে তাকে শিক্ষামন্ত্রী করে দিয়ে যা খুশি মানে করেছে, চাকরি চুরি করেছে, বিক্রি করেছে। তা সেখান থেকে আমরা দাঁড়িয়ে আমরা পার্ট টাইম টিচার যারা এইচএস সেকশনটাকে অর্থাৎ উচ্চ মাধ্যমিক বিভাগটাকে আমরা বাঁচিয়ে রেখেছি, আজকে যদি এইচএস সেকশনের শিক্ষকদের এই মুহূর্তে তুলে দেওয়া হয় তাহলে এইচএস সেকশন অলরেডি বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সেই জায়গায় আজকে এইচএস সেকশনটাকে বাঁচিয়ে রেখেছি। তাহলে আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী আমাদের বাঁচান। আমরা হাত জোর করে অনুরোধ করছি, আমাদেরকে বাঁচান। এখানে দেখুন, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল আমাদেরকে উত্তর জানিয়েছিল যে আমরা যেহেতু পার্ট টাইম টিচার ম্যানেজিং কমিটি নিয়োগ করতে পারে না, সেহেতু আমাদের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করবে না। আমরা এর পাল্টা লিখিত আকারে জানাই যে তাহলে গোটা রাজ্যে সমস্ত পার্ট টাইম টিচারদের 2024 সালের 1 জানুয়ারির মধ্যে বের করে দেওয়া হোক। কোনো স্কুলে কোনো পার্ট টাইম টিচার রাখা যাবে না। কিন্তু তৎকালীন সরকার সেটাও করেনি, অথচ আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি। একটা লেটার ধরিয়ে দিয়ে পার পেয়ে গিয়েছে। আমরা নবান্ন অভিযান করেছি, তার জন্য আমরা উত্তরকান্ড অভিযান করেছি, তার মাধ্যমে আমাদের দাবি দাওয়া পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমাদের সুরাহা কিন্তু হয়নি। তাই আমরা বিপুল ভাবে গোটা রাজ্যে আমরা চেয়েছিলাম আপ্রাণ যে এই সরকারি পরিবর্তন হোক, যে সরকার শিক্ষা ব্যবস্থার মূল্যায়ন করতে জানে না, যে সরকার শিক্ষকদের মূল্যায়ন করতে জানে না, ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনামিনি খাওয়ালে, সেই সরকারের বিরুদ্ধে কিন্তু আমরা আওয়াজ তুলেছি এবং কিন্তু আমরা সরকারি পরিবর্তনের রায় দিয়েছি। আমরা চাই সেই পরিবর্তনের হাওয়া আমরাও যাতে পাই, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা যাতে বাঁচতে পারে, আমাদের ছেলেমেয়েরা যাতে বাঁচতে পারে। বলুন তো, আমাদের হাতে তৈরি করা ছেলেমেয়েরা আজকে শিক্ষক হতে চলেছে, আমরাও আজ পর্যন্ত সরকারি স্বীকৃতি পাইনি। তাহলে কি এটা আমাদের স্বাধীন ভারতবর্ষে এটা অন্যায় নয় যে 1000 টাকার বিনিময়ে কিন্তু দাসের মতো খাটানো হচ্ছে পার্ট টাইম শিক্ষকদেরকে? এটা চলতে পারে কোনো ভারতবর্ষে? আমরা চাই ভারত সরকার এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার, একই সরকার, যত সরকার ডাবল ইঞ্জিনিয়ার সরকার, সেই সরকার আমাদের এই ব্যবস্থাটাকে আইনানুগ ভাবে যেটা গ্রহণ করা যায় সেইভাবে আমাদের একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করুক জাতীয় শিক্ষার মধ্য দিয়ে। ধন্যবাদ। অন্যান্য রাজ্যে কিন্তু এরকম পার্ট টাইম টিচারদের সমকাজে সমবেতন কিন্তু দিচ্ছে। সেখানে আমরা এই নতুন সরকারের কাছে অর্থাৎ এই বিজেপি গভর্নমেন্টের কাছে আমরা অনুরোধ রাখবো যে আমাদের সমকাজে সমবেতন এবং আমাদের স্থায়ীকরণ করা হয়। तो इनका जो मांग है वो आप दर्शकों ने सुना। उनका ये कहना है कि काम उच्च माध्यमिक शिक्षा से जुड़े हुए पेपर चेक से संबंधित सारे काम ये लोग करते हैं, लेकिन इन लोगों का परमानेंट व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है और तमाम तरह की इनकी मांगे आपने सुनी है। फिलहाल मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बागडोरा एयरपोर्ट पर कुछ ही मिनट में उतरने वाले हैं और उत्तर कन्या में फिलहाल देख सकते हैं बीएसएफ के जवान के साथ स्टेट पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है और अपनी अपनी व्यवस्था जो है सभी संभाले हुए हैं। हम आज के इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम तस्वीरें आपको एसके लाइव के माध्यम से दिखाते रहेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। Attention students, worried about choosing the right college? Time to shape your dreams. Meet 35 top institutions from across India. Save Education Fair. Venue Courtyard by Marriott, Siliguri, 23rd and 24th May, 2026, 10 a.m. to 7 p.m. Explore multiple institutions under one roof. Get direct guidance from experts. Discover exciting study opportunities. Entry free. Don't miss the opportunity. सपने पहले कागज पर बनते हैं, फिर कंक्रीट और स्टील में ढलते हैं। हर नक्शा एक नई उम्मीद जगाता है और हर ईंट और सरिया उस उम्मीद को हकीकत की ओर करीब ले आता है। एक ऐसा एहसास जैसे कल ही सुकून और शान दोनों एक ही छत के नीचे मिलेंगे। ये बस एक बिल्डिंग नहीं, बल्कि एक कहानी है।
Luxentra designed my modular kitchen. And my walk-in wardrobe. Meet our designer today at Luxentra Siliguri. रॉयलॉक सिलीगुड़ी में आ गया है जंबो ऑफर। स्टाइलिश सोफा सिर्फ 22,000 से और प्रीमियम बेड सिर्फ 15,000 से। रिक्लाइनर, डाइनिंग, होम डेकोर, ऑफिस और आउटडोर फर्नीचर पर 70% तक की छूट। आज ही आए सालूगाड़ा के पास, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल करें 7076969111।